ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് പോരുക സഹജരെ, നേരമായി ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോരുക സഹജരെ, ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോരുക സഹജരെ. പുതുകാല പിറവിക്ക് നീതിയുടെ സമരമായി നിരയൊത്തൊരണിയായി ചേർന്നു നിൽക്കാൻ ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോരുക സഹജരെ, ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോരുക സഹജരെ. ഭരണഘടനയും ഫെഡറലിസവും തകർത്ത കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്നദാതാക്കളായ കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന, തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാക്കിയ, രാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളെ മതവൽക്കരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട, ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും കൊലപ്പെടുത്തിയ, സ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരാവകാശവും പിച്ചിച്ചിന്തിയ, ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹികളെ ജയിലുകളിൽ തള്ളുന്ന, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത, രാജ്യത്തെ കടക്കണിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച, പൊതുമേഖലയെ സ്വന്തക്കാർക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്ത, ചിതലരിക്കാത്ത ചരിത്രങ്ങളിൽ കാവിയടിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം വിരോധാഭാസമാക്കിയ, വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിവേചനത്തിന് അറുതിയില്ലാത്ത, അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ വിട്ട് എതിർപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് കാട്ടാള ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ SDPI നടത്തുന്ന ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര. രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി SDPI സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 14 കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 1 തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്ന SDPIയുടെ സമര പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വരിക. പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളേവരെയും ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അക്രമി പരിചകൾ അധികാര വഴികളിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭീകരർ മരണം വിതയ്ക്കവേ, മർദ്ദിത പാവങ്ങൾ അഗ്നിയായി കത്തി പടരുന്ന വിപ്ലവ ദീപന്തമാകുവാൻ പോരുക പോരുക സഹജരെ, നേരമായി ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോരുക സഹജരെ, പോരുക പോരുക സഹജരെ, നേരമായി ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോരുക സഹജരെ. 7.5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യമക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ബലിക്കല്ലിൽ ജീവൻ ഹോമിച്ച് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ജയിലറകളിലും കഴുമരങ്ങളിലും ജീവിതം സമർപ്പിച്ച സമര പോരാളികളുടെ ജീവരക്തത്താൽ ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് സമ്മാനിച്ച മൂല്യവത്തായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ഫാഷിസത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന ഈ ദശാസന്ധിയിൽ പൗരസമൂഹത്തെ തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക നീതിയും തുല്യാവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷയും പൗരഭൂരിപക്ഷത്തിന് നിഷേധിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് വൈതാളിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി SDPI സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി നയിക്കുന്ന ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര ഫെബ്രുവരി 14 കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 1 തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളും ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അണിചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ ഭാവി ഭാഗധേയത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടി പങ്കാളികളാവുക. ഭയമേതുമില്ലാത്തൊരിന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യമതുവാക്കി പണിതീടുവാൻ, പട്ടിണി പടർത്തുന്ന ചൂഷകവർഗത്തിൻ ഫാഷിസ്റ്റ് ധിക്കാര നരകം തകർക്കുവാൻ, ഫാഷിസ്റ്റ് ധിക്കാര നരകം തകർക്കുവാൻ. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണമണി മുഴക്കി രാജ്യം ഏകാധിപത്യത്തിന് വഴിമാറുമ്പോൾ, ഏകശിലാ ഭരണക്രമത്തിലേക്ക് രാജ്യം നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ, നിയമനിർമ്മാണ നിർവഹണ സംവിധാനങ്ങൾ ഫാഷിസത്തിന്റെ ചട്ടുകമായി മാറുമ്പോൾ,
ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, സുസ്ഥിരമായ ഭരണം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ, ഫാഷിസത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ, മതജാതി വർണ്ണവർഗ ഭാഷാവേഷ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത സ്നേഹ സൗഹൃദം സംരക്ഷിക്കാൻ, ഫാഷിസം കരിച്ചു കളഞ്ഞ മാനവിക സാഹോദര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ SDPI സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി നയിക്കുന്ന ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര ഫെബ്രുവരി 14 കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച SDPIയുടെ ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കുതികുതിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പൗരസമൂഹമേ, നിങ്ങളും ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയിൽ SDPIയുടെ നക്ഷത്രാങ്കിത രക്തഹരിത പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ റിയാസ്, ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി, ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ ഇസുദ്ദീൻ, ഈ സമ്മേളനം അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രത്നം സാർ, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ, റോയ് അറയ്ക്കൽ, റൈഹാനത്ത് സുധീർ, വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MM താഹിർ തുടങ്ങി സംസ്ഥാന ജില്ലാ മണ്ഡലം നേതാക്കളെ, ആദ്യമായി ദൈവത്തിന് 1000 സ്തുതി പറയുകയാണ്. സ്വീകരണത്തിന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് SDPI തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രത്നം അണ്ണാജി നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழக தாயின் சார்பாக கேரளத்து அவளுடைய மகளோடு உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த ஆலப்புழா எனக்கு வழங்கி இருக்கிறது. இந்த பாத யாத்திரையினுடைய ஹீரோ நாயகன் நம்முடைய மௌலானா அசரப் அவர்களுக்கும், மௌலானா மௌலவி அவர்களுக்கும், அதோடு துணை தளபதிகளாக இங்கே வீற்றிருக்கக்கூடிய ராயல் அராக்கள் அவர்களுக்கும், அதேபோல் நம்முடைய அடுத்த தளபதியாக இங்கே வீற்றிருக்கக்கூடிய துளசீதரன் அவர்களுக்கும், மற்றும் மண்டல, மாவட்ட, தொகுதி, வட்ட, கிளை நிர்வாகி எல்லோருக்கும் என்னுடைய உயிரினும் மேலான வார்த்தை சொன்னவனாக, நம்முடைய SDB கட்சியினுடைய கூட்டங்கள் என்றால் அங்க பாருங்க, என்னுடைய சகோதரிமார்கள் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க பாருங்க. அதே என்னுடைய சகோதரர்கள். நம்முடைய SDB கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் ஜூன் 21, 2009. நான் அந்த காலகட்டத்தில் SDB கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவன். நான் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் நான் காவலராக இருந்தவன். அங்க இல்லாத டிசிப்ளின் SDPI என்கின்ற தேசிய அரசியலில் இருக்கிறது. அதுதான் RSSக்கும் BJPக்கும் சங்க பரிவார கூடாரங்களுக்கும் கண்ணை உறுத்துகிறது. இவன் ஒழுக்கங்கிறான். மதுவுக்கு அப்பாற்பட்ட கட்சி உலகத்திலே ஒன்று இருக்கிறது என்றால் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவை தவிர எந்த கட்சியும் கிடையாது. எவனுக்கு அறியல கிடையாது அதை பத்தி பேச, நம்மை தவிர. அதனால் தான் இவன் குடிக்க கூடாதுன்னு ஒரு கொள்கையை வச்சிருக்கிறான். இதுல எப்படி இளைஞர்கள் பட்டாளம், படித்த இளைஞர்கள் எல்லோரும் தன்னை உட்படுத்துகிறார்கள் என்பதை RSS நம்மளை விட தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான். ஆனா அவனை விட அவனை நம்ம நல்லா உள்வாங்கி இருக்கோம். ஏன்னா அவன் கொலைகாரன், பயங்கரவாதி, இந்தியாவுடைய முதல் துப்பாக்கி கலாச்சாரத்தை உருவாக்கிய இந்திய தீவிரவாதி.
இதையெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம் அவனை பத்தி. அப்ப நம்ம சட்டமன்றத்தில் கிடையாதுங்க, கேரள சட்டமன்றத்திலையும் கிடையாது, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலையும் கிடையாது, இன்னும் சொல்ல போகக்கூடிய இந்திய பாராளுமன்றத்திலே நம்ம கிடையாது. ஆனா நம்ம பேசுறோமே, நம்முடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய திரு மோடி அவர்கள், உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அமித்ஷா அவர்கள் நம்ம பத்தி தாங்க பேசுறாங்க. அப்ப என்ன காரணம்? நம்முடைய வழி நேர்மையானது, நாம் செல்லக்கூடிய பாதை கண்ணியமிக்கது. அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அவன் பயப்படுறான். எப்பா நீதான் அதிகப்படியான மெஜாரிட்டியாக பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறாய். அவன் நினைத்தான் எஸ்டிபி கட்சியை எப்படியாவது பான் பண்ணிடலாம், முடக்கிடலாம் அப்படின்னு. அதுக்கு அவன் வச்ச ஆளே தேர்தல் ஆணைய சீஃப் செக்ரட்டரி சொன்னார். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். என்ன சொன்னாரு? எப்பா திரு மோடி அவர்களே, திரு அமித்ஷா அவர்களே, நீதான் என்ன வச்ச, ஆனா சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா ஜனநாயக ரீதியான தேசிய அரசியல் கட்சி, நேஷனல் பார்ட்டி, அது எப்படி சொல்றான் அவன் விளக்கம். என்ன சொல்றான்னா, ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் 2009 ஜூன் 21 நம்முடைய துவக்கம். இன்னைக்கு அதுக்கு எத்தனை வருஷம் வரப்போது? 15 ஆண்டு காலம் முடிந்து வரக்கூடிய ஜூன் 21 16 வருஷம். 16 வருஷம் தான் ஆகுது நம்ம பிறந்து. ஒரு வளர் இளம் இளைஞனாக இருக்கிறோம். ஏண்டா எங்களை கண்டு பயப்படுற? நீதான் அது வச்சிருக்க, இதை வச்சிருக்க, என்னென்னமோ வச்சிருக்க, அதிகாரமே உன் கையில இருக்கு. ஏன் எஸ்டிபி பார்த்து பயப்படுகிறாய்? அச்சம் அதான்டா வச்சலாங்க உச்சியில. பயத்திலிருந்து விடுதலை, பயத்திலிருந்து விடுதலை, பசியிலிருந்து விடுதலை. இது எவனாவது உலகத்தில் ஒரு வச்சிருக்கான்னு கேள்றான். ஏன்? இரண்டே சொல், 2 words உலகத்தை உள்ளடக்கிட்டோம். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பயம் இருக்குமேயானால் அவன் ஒரு உச்சத்தை தொட இயலாது. அது கூட அவனுடைய பசி இருக்குமேனால் அவன் அறிவாற்றலே செயல்படாது. இதை போக்கினால், நம்முடைய இந்திய திருநாட்டை தேற்றினால் எல்லோரும் அறிவு வளர்ச்சி பெறுவார்கள். அந்த அறிவை கொடுப்பதற்காகத்தான் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா தன் உயிரை கொடுத்து போராடுகிறது. தன் உயிரை. அது அவனுக்கு பிடிக்கல. பசிச்சவனுக்கு சோறு கொடுக்கிறோம், பயம் அறிஞ்சவனுக்கு தைரியம் கொடுக்கிறோம். இயற்கை பேரிடரா? அது சொல்ல வேண்டியதில்லை. இயற்கை பேரிடர் என்றாலே அங்கே களத்தில் நிற்பது சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவின் கரங்கள். அது அவனுக்கே தெரியுது. இவனை எப்படி தடுத்தாலும் முடியல, நீ தேர்தல் ரீதியா தடுத்தாலும் முடியல. ஏன்னா நம்ம இந்தியா முழுக்க தேர்தல் அரசியல் களத்தில் பிரதிபலிக்கிறோம், பங்கெடுக்கிறோம். நம்முடைய கவுன்சிலர்கள் இந்தியா முழுக்க இருக்காங்க. இப்ப நம்ம கேரளாவிலே இருக்காங்க, தமிழ்நாட்டிலே இருக்காங்க. இத சொல்றார் ராஜீவ் குமார், சொல்றார் இவங்களை தடை பண்ண முடியாது. அப்படி தடை பண்ணணும்னா எப்ப ஒன்னை சேர்த்து தான் தடை பண்ணணும். எஸ்டிபி கட்சியை இந்தியாவில் தடை பண்ண செய்ய வேண்டும் என்றால் மாநில ரீதியான, தேசிய ரீதியான அத்துணை அரசியல் பார்ட்டிகளையும் தடை செய்யணுங்கிறான். இது பொறுக்கல அவனுக்கு. அதுக்கு தான் வேற பக்கம் அவன் கைய வச்சான். புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம். அவன் வேற பக்கம் கைய வச்சான். அதுக்காக என்ன பயந்துருவோமா? நம்ம தலைப்பிலே கொண்டவர்கள், பயத்தை அறியாதவர்கள், பசியை உருவாக்குற அந்த வயிற்றுக்கு உணவளிக்கக்கூடியவர்கள் என்பதனை தெரிந்துதான் இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க, நாம் இந்தியா முழுக்க பயணிக்கிறோம். இங்கே சான்சா கொலை செய்யப்பட்டார். ஆர்எஸ்எஸ் கும்பலால், பாரதிய ஜனதா கும்பலால், சங்க பரிவார கும்பலால் இதே கேரளாவில், இதே ஆலப்புழாவில் சான்சா கொலை செய்யப்பட்டார். இந்தியா முழுக்க ஜிந்தாபாத் போராட்டம் வெடித்ததா இல்லையா? சொல்லுங்கள். நாம் செல்லக்கூடிய பாதையும் சொல்லக்கூடிய சொல்லும் தெளிவானது. யாரை திட்டுறது நம்ம வேலை இல்லை. நான் மக்களை மேல கொண்டதா வரது. யாத்திரையுடைய பேர் என்ன? இந்த யாத்திரையுடைய பேர் என்ன? ஜன முன்னேற்ற யாத்திரா, பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் யாத்திரா. இதை சொன்னா அவங்க சொல்ல மாட்டான். அவன் ஜாதிய ரீதியா பிரிப்பான், மத ரீதியா பிரிப்பான், கம்யூனிட்டி ஆர் ரிலிஜியன். இவன் வேலை இதுதாங்க. நம்ம நிறைய பேர் விளக்கம் தெரியாம இருக்கிறோம். இந்துக்களுக்கும் இந்துத்துவாக்கும் வேறுபாடு இருக்கு.
இந்துத்துவா கொலை செய்பவன், இந்துத்துவா அடுத்த விட்ட அடுப்பை தூக்கி உடைப்பவன், அவன் வயிற்றில் அடிப்பவன். ஆனா இந்துக்கள் வேறு, இந்துக்கள் வேறு. இந்துக்கள் எல்லா மக்கள் வீட்டிலும் உழை வைப்பவர்கள், சோறாக்கி தருபவர்கள். கொலை செய்பவன் இந்துத்துவா. இதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம விளக்கணும். இந்து என்பது வேறு, இந்துத்துவா என்பது வேறு. இதை அதோட கலக்கக்கூடாது, அதை இதோட கலக்கக்கூடாது. நாம் அனைத்து சமூக மக்களுக்கும் போராடுகிறோம், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் இந்துத்துவாவை எதிர்க்கிறோம், இந்துக்களை நாம் ஆதரிக்கிறோம். இது நம்ம கொள்கை. சங்க பரிவார்களை எதிர்க்கிறோம், RSS அறவே வெறுக்கிறோம். இது நம்ம கொள்கை. அவனோட என்னைக்கா சேருவோமா? உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், அம்மா கட்சி, தெளிவா சொன்னா அம்மான்னா புரியும். அவங்க இதே பாரதிய ஜனதாவோடு கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு பேசும்பொழுது கூட நம்ம புறந்தள்ளினோம். அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒத்து வராதுப்பா. அவங்களும் நாங்களும் தண்ணியில போட்ட என்ன மாதிரி, தண்ணி கீழே நிற்கும், நாங்க மேல நிற்போம், ஒட்டவே ஒட்ட மாட்டோம். இந்த நிலையில் இருந்தவர்கள் நாம. இன்னைக்கு நிலை மாறி இருக்கிறது. பாரதிய ஜனதாவை கலட்டி விட்டு இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்மிடம் வந்திருக்கிறார்கள். என்ன அலையன்ஸ் கேட்டு, கூட்டணி கேட்டு. நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க, போயிடலாம்ல? சொல்லுங்க. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு தமிழ்நாட்டு SDPI போயிடலாம்ல? என்ன குரலை காணா? அழுத்தமாக சொல்லுங்க. ஏன்னா அங்க பாசிசம் இல்லை. நமக்கு பாசிசம் தான் எதிரி. நமக்கு மாநில கட்சி எல்லாம் எதிரி அல்ல. யாரு மாநில கட்சி அவனோட சேர்ந்து இருக்கிறானோ அவனை எதிரியாக பார்ப்போம். அது திமுகவா இருந்தா எங்களுக்கு என்ன, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமா இருந்தா நமக்கு என்ன? இன்னைக்கு கேரளாவை எடுத்துக்கிறோம். கேரளாவில் எத்தனையோ கட்சி இருக்கீங்க. இப்ப எங்க திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சர் அறிவிச்சிருக்காருங்க, பாசிசம் வீழட்டும்னு ஆரம்பிச்சது யாருங்க? என் சகோதரா சொல்லுங்க. 2009 பாசிசம் வீழட்டும் என்று சொன்னது SDPI. இன்னைக்கு அதை அவர் கையில் எடுத்திருக்காரு. தமிழ்நாட்டு அரசியல் இப்படி பாசிசம் வீழட்டும் என்பது SDPI கட்சியினுடைய தாரக மந்திரத்தில் ஒன்று. அதை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போதான் புதுசா 2024 எடுத்திருக்கார். நம்ம 2009 கொண்டு வந்தோம். அது முக்கியமான ஒரு வேடு இன்னைக்கு அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு. இதே திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பிறகு இதே பாசிசத்தோடு கைகோர்ப்பார். ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணி வச்சு மத்தியில் வாஜ்பாயோடு இருந்த அரசுதான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். அதுபோல இங்க நம்ம கேரளாவை எடுத்துக்கிறோம். கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆள்றாங்க, அப்புறம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், அப்படி இருக்கக்கூடிய பல இந்திய முஸ்லீம் லீக் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய கட்சிகளில் பாசிசத்தையும் சங்க பரிவார்களையும் இந்துத்துவாயையும் RSS நேரடியா எதிர்க்கக்கூடிய திராணி இருக்கான்னு கேளுங்க. இல்ல, அது ஒரே ஒரு தேசிய கட்சிக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதுதான் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா. அது அவனுக்கே தெரியுது, RSS காரனுக்கே தெரியுது. என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் RSS காரன் தான். என்னை எங்க வெளியே பார்த்தாலும் அண்ணாச்சி வாங்க ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பான். அதாவது RSS காரன் இந்த இரும்பு இருக்குல்ல, இரும்பு மேக்னெட், அது இந்த இரும்பை இழுக்கிறதுக்காக இந்த மேக்னெட் ரொம்ப வேகமா வேலை செய்யும். அதை போன்ற ரொம்ப டேஞ்சரான ஆளுகள் RSS காரன். அதுல இருந்து வெளியே வந்தவுடைய கதையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவான். இப்ப அந்த கட்சிக்கு நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு MLA போயிருக்காங்க. விஜயதாரணி தமிழ்நாட்டில இருந்து காங்கிரஸ்ல ஜெயிச்சு கை சின்னத்தில் ஜெயிச்சுட்டு இப்ப முந்தா நாள் 4 நாளைக்கு முன்னாடி போயிருக்காங்க ஒரு பெண் விஜயதாரணி. இந்த விஜயதாரணி இதே SDPI மேடையில் தமிழ்நாட்டில் என்ன இழந்துச்சு தெரியுமா? SDPI என்கின்ற இந்த செயல்வீரன் இல்லை என்றால் விளவங்கோடு தொகுதியில் நான் தோற்றிருப்பேன் என்று சொன்னது இன்னைக்கு அது பாசிசத்துக்கு விளம்பிடுச்சு. நம்முடைய ரம்ஜான் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட அந்த பெண்மணி விளவங்கோடு தொகுதியில்
ஒரு ரூபாய் வாங்காமல் வேலை செய்த ஒரே வீரர்கள் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வீரர்கள் சொன்னுச்சு. இன்னைக்கு பாருங்க பாசிசம் எப்படி ஒவ்வொருவனையும் மலைப்பாம்பை போல் விழுங்குகிறது. அவன் எல்லாமே இருக்கு. இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அதிகப்படியான நிதி கொட்டி கிடக்கிற ஒரு கட்சியும் அதுதான். அவன் இயக்க RSS அதுதான். அதனால அதை விலை கொடுத்து வாங்குறான். ஊடகங்களை என்ன சொல்றதுனே தெரியல. கொஞ்சம் அசிங்கமா தான் பேசணும். இருந்தாலும் இது கண்ணியமிக்க பூமி. இது தமிழ்நாடுனா நான் வச்சு வைக்க மாட்டேன். இது கண்ணியமிக்க மண். அதனால் இதை கண்ணியமாகத்தான் பேச வேண்டும். விலை போகிறார்கள். நம்ம இவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சியை நடத்துவோம். ஊடகம் நம்மளை கண்டுக்க பரவாயில்லப்பா, நீ கண்டுக்கல. சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வளர்ந்திருக்கிறது, அது மக்களை வளர்த்தெடுக்கிறது என்பது உனக்கே தெரியும். அதனாலதான் பெரிய கட்சி எல்லாம் SDPI எப்படி உள்ள போயிடக்கூடாது. எங்க சட்டசபை பாராளுமன்றம் அதுக்கு யார் வேலை செய்யறா? BJP RSS வேலை செய்யறாங்க. அவன் பின்னாடி இருந்த கட்சிக்கு சொல்றான், அவங்கள மட்டும் சேர்த்துறாத. அவங்க உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு காலம் அந்த இடத்தை யாராலும் கைப்பற்ற முடியாது. இது தமிழ்நாட்டில் பேசுறான். அது எங்கேயும் பேசுவான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஒரு கவுன்சிலரா ஒரு பகுதியிலே வந்து விட்டோம் என்றால் தொடர்ந்து நாம் தான் அதை வெற்றி பெறுவோம் என்று அவன் சொல்றான். ஏன்னா நம்ம ₹1 வாங்க மாட்டோம். ₹1 கையூட்டு பெறுவது சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா இல்லை. தன் காசை போட்டு தன் தொகுதிக்கும் தன் பகுதிக்கும் தன் மக்களுக்கும் இன்றைய வரைக்கும் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறது சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா. அதுதான் அவனுக்கு சொல்லுறான். எங்க இருந்து வருது பணம்? அங்க இருந்து வருது, இங்க இருந்து வருது. அட கவனம் முடிச்சவங்கள, களவாணி பயில்வள, எங்க இருந்து வருது பணம்? எங்க உழைப்பு, எங்களுடைய ரத்தத்தின் ரத்தம். நீ ஒரு சான்சாவை கொண்டா அந்த ஒவ்வொரு தொழிலும் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை விதையாக கொடுத்திருக்கிறார். நீ ஒரு சான்சாவை தான் கொன்றாய். சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் அதன் பிறகு அவருடைய ஒவ்வொரு துளி ரத்தமும் ஒவ்வொரு செயல் வீரனாக இந்த கட்சியில் இணைந்திருக்கிறார். இதை நாங்கள் செய்ய எவ்வளவு காலமாகும்? நாங்கள் ஜனநாயக வழிபோர்வழிகள், ஜனநாயகத்தை நம்புகிறவர்கள், இந்திய பாராளுமன்ற இறையாண்மையை நம்புகிறவர்கள், அதிலும் குறிப்பாக அண்ணல் அம்பேத்கர் வகுத்து கொடுத்த சட்ட விதிகளை உட்பட்டு நடப்பவர்கள். எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும். ஆனால் நம் முன்னோர்கள் காட்டிய வழி, அண்ணல் அம்பேத்கர் அந்த சட்டத்தை ஏன் கொடுத்திருக்காரு? எல்லாரும் கையில் எடுத்துலாமா? எடுக்கக்கூடாது. அது காவல்துறையினுடைய வேலை. என்ன சொன்னாங்க நம்முடைய தலைவர், காவல்துறையில RSS இருக்குன்னு. அது இப்பதானா தெரியும், இப்பதானா தெரியும். இந்தியா முழுக்க காவல்துறை RSS ஆக ஆக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. என் கண்ணியமிக்க காவலர்களே, நீங்கள் போட்டிருப்பது மக்களுக்கான பொதுப்படையான யூனிஃபார்ம் சீருடை. நீங்கள் நல்லவராக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் எங்களிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய காரணம், ஒரே காரணம் யூனிஃபார்ம், அந்த சீருடை. அதனாலதான் உங்களுக்கு நாங்க கண்ணியம் தர்றோம், மரியாதை தர்றோம், சட்டத்தை மதிக்கிறோம். அதிலிருந்து மாறுவது மானக்கேடாக இல்லை, வெட்கக்கேடாக இல்லை. காவல்துறை என்று சொல்வதற்கு அருகதையற்றவர்கள் அது போன்ற நபர்கள். காவல்துறை களவாணித்துறை இருக்கும்பாங்க, அது போன்ற நபர்கள் அப்படித்தான். நான் இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை சென்னையில் H1 காவல் நிலையம், அவர் வேறு திரு ராமச்சந்திரன், நாக்க பிடிக்கிறமா நடு ரோட்ல கேட்ட கேள்வி. அந்த தில்லும் தைரியமும் SDPI காரனுக்கு மட்டும்தாங்க வரும், வேற எவனுக்குமே வராது. எவனுக்கு வராது. நாக்க புடுகிற மாதிரி கேட்ட, அண்ணாச்சி நான் என் பணிக்காலத்தை முடித்த பிறகு நான் BJP-ல போய் சேருவேன். அட பிக்காலி பையல, நீ BJP-ல சேரி, பிக்காலி பையிட்டு போய் சேரு. இதை என்கிட்ட சொல்லாத. நீ யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்க, உன் யூனிஃபார்மை கழட்டிடுவேன். இதே அண்ணாச்சி தாங்க பேசுறார். இப்படி நாம் எதிர்த்து பேச வேண்டும். அது போன்ற நபர்களை கண்டால் தயவு செய்து விடாதீர்கள். கல்லடி கொடுங்கள். கல்லடியும் சொல்லடியும் அவனை மாற்றும், கண்டிப்பாக மாற்றும். என்ன ஜெய் ஸ்ரீராம்? ஏண்டா என் அப்பன் தாத்தன் முப்பாட்டனுக்கு தெரியாத ஸ்ரீராமாடா? இந்த ஸ்ரீராமரே இருந்தா கூட இன்னைக்கு நடந்திருக்க சம்பவத்தை ஏத்துக்க மாட்டார். அவர் உண்மையிலே நியாயமா, அவர் நாணயமான மனிதனுங்க இல்லை. ஏன்னா பொண்டாட்டியவே சந்தேகப்பட்டவர் ராமர், பொண்டாட்டியவே சந்தேகப்பட்டவர் ராமர். அவர் நியாயமான இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது.
ஒரு கணவன் தன் மனைவியை முழுக்க நம்ப வேண்டும். அவள் உன்னை நம்புகிறாள், நீ அவளை நம்ப வேண்டும். அதை சந்தேகப்பட்டவன அவங்க தான் சொல்றாங்க புராணங்கள்ல. அப்ப அவர் நல்லவராக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. கடவுளாக ராமர் இருந்தார் என்றால் அவர் மனிதராக பிறப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது, வாய்ப்பே கிடையாது. அப்படி மனிதனாக இருந்தால் அவர் கடவுளாகவும் வாய்ப்பில்லை. இதை நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் பழகிட்டு தான் இருக்கிறோம். எத்தனையோ கடவுள் இருக்கிறார்கள். குலக்கடவுள், கிராம கடவுள், குலதெய்வம், கிராம தெய்வம் நம்ம வணங்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். இவன் சொல்லித்தான் ராமரை வணங்குற அவசியம் நமக்கு இல்லை. எங்களுக்கு பிடிச்ச கோயில் எதிரான முருகன் தான். அவன் அப்பனை கூட கும்பிட மாட்டாங்கல்ல. தமிழ் கடவுள் முருகன் என்று தான் சொல்லுவேனே தவிர சிவபெருமான் தமிழ் கடவுள் என்று சொன்னதே கிடையாது என் குடும்பத்தில். அப்படி இருக்கிற இந்த சூழலில் எஸ்டிபிஐ எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் சவால் நிறைந்த அடிகள். அந்த சவால் நிறைந்த அடிகளில் என் உயிரினும் மேலான செயல் வீரர்கள் துணிச்சலோடும் பாய்ச்சலோடும் தொடர்ந்து போராட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. ஜெய் ஹிந்த்.